Vanakkam. That was so sweet. Thank you so much whoever made that AV. And I don't know where to start now. Before every film, obviously I have to be here, and this has become like a ritual. Meeting the Tamil press here. It always feels very special. I know I say a lot of things when I come here, but I don't know how to really express the bond I share with this place and Tamil cinema especially. Every time I come to Chennai, it really feels like we watch all these reincarnation films, right? When in the next life, when they go to a place, they kind of remember things. It feels like I've been here before. This has been my past life kind of feeling. I always feel that when I'm in Chennai. I don't know why. And I really, a lot of people know me in Telugu as someone, who is mad about cinema, who loves cinema so much, and one of the most important reasons for that madness is Tamil cinema, because I've always grown up watching a lot of Tamil films, and Tamil cinema inspired me a lot. Kamal sir, Mani sir, Shankar sir, Bharati Raja sir, and so many films. Growing up, I watched equal number of Tamil films as many, the number of films I watched in Telugu and Tamil are almost like same. But I know I understand I'm bad with languages. I don't learn fast, so that's the reason. And I don't want, I'm a little scared to, speak in broken Tamil, so I keep pushing that idea. But I'll do it soon, promise. And thank you so much for all the love. I know after Naan Ega, how much love I get every single time I'm here. Every time I land in Chennai airport, almost every family who come to me to ask for a photograph, I feel like I'm their own, and they make me feel that way. And I was there in Nani for half an hour, but the kind of love I've been getting since that day is something very, very special, and I can never ever. It'll never ever be enough. I know how much ever, I say thank you for every film, every time I see after my release, I'll see that they'll put these audience reaction videos outside the theater generally, a lot of videos they put after the release of the film. I don't see it, I don't see the reaction of the audience there, because I kind of keep getting that information. I learn how they are, liking the film or not. When I go to the YouTube, I check the theater reaction of, Tamil version, Tamil Nadu theaters outside, and they'll be talking about me, calling me, Naniana did this, Naniana did that. I like this part of the film in Tamil, and they'll be, when it feels like they own me so much, and I feel blessed, and I'll always be grateful, and I'll try to get my every film here with the best quality possible, so that you can enjoy the film. And thank you so much for all the love once again. Surya's Saturday is a very, very special film. Vivek Atreya directed it, and it's with a nice, in fact, whenever Naan Mahanilla and all these kind of films, whenever I see, whenever I think about this idea, it reminds me a lot of beautiful Tamil films which I was really inspired with, and I feel that kind of an emotion, that kind of a basic emotion, very simple action film, I think we've been missing in this generation. Now action films are either like, really, too larger than life, and in the first frame to last frame, it's all about slow motion shots and build-ups and stuff, and we like those also, no problem with that. But I think in our childhood, we used to have those films which are relatable. It feels like he's one of us, and the family feels like it's our family. We relate with them, we cry with them, we smile with them, and then there comes a moment which needs action, and the hero will rise up to the occasion. I think those are the kind of films we really miss now, and Surya's Saturday is that. And I'm very, very sure you'll love the film. And Vivek Atreya is a guy with not Tamil sensibilities or Telugu sensibilities or anything, with nice cinema sensibilities, with so much passion for cinema. And I think his language of cinema is universal, and I think it'll reach all of you like it's your own.
and I'm very, very confident about that. And yes, talking about, I'll start with Surya sir. I know how much love you have given me all these years, but I also know in Tamil here on this August 29th, I am the second hero and he is the hero on August 29th. And this is, the title is Surya's Saturday, that is because character's name is Surya, but I really believe this film is Surya's Saturday. Why? Because you'll understand when you watch the film. The kind of energy Surya sir brings to the screen is unbelievable. The moment I saw, I knew, like, if Surya sir is in any film, I think he'll eat up the screen completely, and that is a kind of, I will never ever, he is brilliant in a role which is very subtle and intense also. But I don't think I will dare to cast him in that role. I will want him to play all these energetic roles only because there is nobody else in that space who can make a scene, make a normal looking scene work brilliantly on screen with, just energy and with his eccentricity he plays, and the belief he has in his own performance is mind blowing, and that transforms to the audience. Thank you for accepting our film, sir. I think the best thing which happened to Saripoda Senavaram or Surya Saturday is you, and we're always thankful. And I don't want to thank you because you're also team, so you're also part of it, and you're also going to enjoy the success of the film as much as we all do. So I don't want to separate and say anything to you, but thank you so much, sir. இந்த வாட்டி தமிழ் படம் ப்ரமோட் பண்ண வரல, ஒரு தெலுங்கு படம், பட் இட் இஸ் ரிலீசிங் இன் தமிழ் ஆல்சோ. இந்த படத்தை ப்ரமோட் பண்ண வந்திருக்கோம். ஸோ சரிபோதா சனிவாரம், அது தெலுங்குல சூர்யா சாட்டர்டே, அது சொல்லி சொல்லி எனக்கு அது அப்படியே ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ நானி கூட எனக்கு வந்து ரெண்டாவது படம். ஃபர்ஸ்ட் கேங் லீடர்னு ஒரு படம் பண்ணோம், அண்ட் இது செகண்ட் ஃபில்ம். It's really a special film. இந்த சாருன்னு ஒரு கேரக்டர், இட்ஸ் a beautiful கேரக்டர். விவேக் ரொம்ப அழகா இந்த கேரக்டர் எழுதியிருக்காங்க. எல்லாருக்கும் இந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும், எல்லாரும் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் எஸ்ஜே சார் கூடயும் இது ரெண்டாவது படம், டான் படம் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து. அண்ட் இந்த படத்துல வந்து நிறையவே அவங்க த்ரூ அவுட் அவங்க கூடயே ட்ராவல் ஆகிற மாதிரி ஒரு இட்ஸ் நிறைய ஒரு இது இருக்கு, கேரக்டர் இருக்கு, நிறைய ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் இருக்கு சார் கூட. அண்ட் இந்த வாட்டி நிறைய ஐ லேர்ன்ட் அ லாட் ஃப்ரம் எஸ்ஜே சூர்யா சார் அண்ட் Aditi. We have very few scenes together, but had a great time working with you. Abhirami ma'am, it's a pleasure working with you. அண்ட் எல்லாரும் வந்து ரொம்ப ஹானஸ்டா இந்த படத்துக்கு எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க. எல்லா ஆர்டிஸ்டும் எல்லாரும் ஃபிலிம்ல பண்ணியிருக்கிற எல்லாருமே எல்லா கேரக்டரும் பண்ணியிருக்கிறவங்களும் அப்புறம் க்ரூ எல்லாருமே ரொம்ப ஹானஸ்ட் எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க. ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி எல்லா படத்துக்கும் இதே மாதிரி சப்போர்ட் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருங்க. August 29th அன்னைக்கு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது. கண்டிப்பா பார்த்துட்டு ஐ மீன் கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் அண்ட் தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இங்க வர, அதுவும் பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸோட நின்று இங்க இப்போ நிக்கிறது வந்து ஒரு பெருமையான விஷயம். எஸ், ஃபர்ஸ்டே நான் மாட்டி விட்டாங்க, ஏன்னு தெரில. எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி ஒர்க் பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது. ஏன்னா என்டையர் டீம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. விவேக் ஆத்ரேயா இஸ் அ ஃபினாமினல் டைரக்டர். ஐ திங்க் he's so clear in whatever he instructs us. எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேணுமோ அப்படி கேட்டு வாங்கிப்பாரு, இது வேணாம் இன்னும் வேணும்ன்ட்டு. தேங்க்யூ மேம். என்னோட அம்மா மாதிரியே வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போறாங்க. So yeah, first of all, Vivek sir, I think all credit goes to him because he's the one behind this entire project. And then of course Nani sir,
Nani sir, yes. Nani is a gem of a person. I cannot begin to explain how much I had fun working with him, and we had a lot of conversations. Romba genuine ana or person, and எனக்கு ஆக்சுவலி தெரியாது அவர் வந்து டிரெக்ஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாரு, டிரெக்ட் பண்றதுக்கு தான் வந்தாருன்னு எனக்கு தெரியல. So many inputs or small things that we had conversations about. I will really cherish it for the rest of my life. Priyanka, this is the second time I'm acting with you, even though it's a small portion. Adiliyum small portion, idiliyum small portion, but I hope we have a bigger portion in future. S.J. Surya sir, உங்களை பத்தி நான் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை. ஏன்னா his performance is so intense in everything that I've seen. So I unfortunately didn't have any scene with you this time except for your blessing, like I mentioned. அவரோட blessing மட்டும் தான் எனக்கு கிடைச்சது. But I hope this movie reaches to everybody, and ஹைதராபாத் மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலையும் அது வந்து மக்களை ரீச் ஆகணும்னு நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். So thank you very much. That's all I have to say. எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? நல்லா இருக்கீங்களா? ஏதோ டீ குடிச்ச மாதிரி இல்லையே, டீ குடிக்காம ரொம்ப நேரமா காக்க வச்ச மாதிரி இருக்கு. நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னொரு வாட்டி சூப்பரா இருக்கீங்களா? வெரி நைஸ். அதான் எல்லாருக்கும் கேட்கணும். நாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கோம் இன்னைக்கு இந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு படத்தோட உங்க முன்னாடி வந்து நிக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. உங்க பேர் என்னம்மா? பார்வதி. பார்வதி ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க, ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் எடுத்துட்டு வரேன்ட்டு. அந்த பாசிட்டிவிட்டி, ஏதோ படம் வந்து கோவத்தை பத்தியா இருந்தாலுமே இந்த படத்துல நிறைய பாசிட்டிவிட்டி இருக்கு. ஸோ நம்ம நானி சாரை வந்து நம்ம வந்து ஈயா பார்த்துருக்கோம், ஒரு புராண கால ஒரு ஹீரோவா பார்த்துருக்கோம் நம்ம, அப்புறம் ஒரு கிரிக்கெட் என்தூசியாஸ்டா பார்த்துருக்கோம். இதுல ஒரு வேறு அவதாரமா வர்றாரு அவரு. ஸோ எப்பவுமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ற ஒரு ஆக்டர் சூஸ் பண்ற படங்கள் ரொம்ப அழகா இருக்கும், நம்மளுக்குமே ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அடுத்து S.J. சூர்யா சாரோட ஒரு மேட் கிரியேட்டிவிட்டி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆஸ் அ டைரக்டர், ஆஸ் அன் ஆக்டர், அவர் எதுல கை வச்சாலுமே அதுல ஏதோ ஒரு மேட்னஸ், ஒரு பரபரப்பு, ஒரு வெறித்தனம் ஏதோ ஒன்று இருக்கும். இதுலயும் அது கண்டிப்பா இருக்கும். அண்ட் பிரியங்கா அண்ட் அதித்தி, உங்களோட கம்மியான ஒர்க் தான் நான் பார்த்துருக்கேன், பட் போத் ஆஃப் யூ ஆர் ஃபினாமினலி டேலண்டட் விமென். எனக்கு ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்கு. ரொம்ப அழகான, ரொம்ப டேலண்டடான பெண்கள், ரெண்டு ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர்ஸ் இந்த படத்துல இருக்குங்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே பெருமையா இருக்கு. அண்ட் என்னோட கேரக்டருமே ஆமா ரொம்ப அழகான ஒரு கேரக்டர் இதுல கொடுத்தது. ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர். அவ்வளோதான். அண்ட் விவேக் இஸ் பிரில்லியன்ட் டிரெக்டர். அவர் வந்து நம்ம வேலை செய்யறதுக்கு தயாரா இருந்தா அவர் கட்டு சொல்ல மாட்டாரு, ஷார்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு. ஸோ இன்னொரு 10 நாள் கொடுத்துருந்தோம் இல்லைன்னா இல்லை ஒரு மாசம் கொடுத்துருந்தோம்னா அவர் ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருப்பாரு, டப்பிங் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருப்பாரு, எடிட்டிங் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருப்பாரு. ஸோ நாங்க எல்லாருமா சேர்ந்து போடுவோம்டா சாமி, நல்லா வந்திருக்கு படம், போதும் நிப்பாட்டிக்கலாம், நம்ம ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு வந்துடலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்க எல்லாருமா முயற்சி பண்ணி ஒரு நல்ல படத்தை எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். எல்லா படங்களையும் என்னோடையும் இல்லை நல்லா ஆனஸ்டா முயற்சி போட்டு உங்க முன்னாடி எடுத்துட்டு வர எல்லா படத்தையும் சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி எல்லாரும் வந்து தியேட்டருக்கே வந்து பார்த்து படத்தை பார்த்து உங்களோட பிளெஸிங்ஸ் கொடுங்க, உங்களோட உண்மையான ஃபீட்பேக் கொடுங்க. அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர். மறுபடியும் உங்க முன்னாடி வந்து நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எனக்கு வந்ததுக்கு ஐம் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த லவ், தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட். நான் நடிச்சது வந்து நிறைய கத்துக்கிட்டேன். ஐ மீன் எனக்கு சார் டைரக்டராகவும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ மீன் குஷி, அந்த வாலி, இந்த படம் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட். ஸோ நான் எப்பவுமே கேட்டுட்டே இருப்பேன், சார் ஏதாச்சும் மறுபடியும் டைரக்ஷன் பண்ணுங்க, குஷி 2 இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணுங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு. ஸோ பட் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க சார் கூட. நீங்க படம் பாருங்க, 29ஆம் தேதி இந்த மாசம் ரிலீஸ் ஆகும். ரொம்ப ரொம்ப அருமையான படமா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். சார் நானே சார் உங்களுக்கு தான் இந்த கொஸ்டினும். ஆக்சுவலா இவர் சொன்னாரு S.J. சூர்யா நடிப்பு அரக்கன், ஆக்டிங் லக்கிங் அப்படின்னு S.J. சூர்யா அவர் கூட நடிக்கிறீங்க.
அவர் மட்டும் இல்ல, இங்க உட்காந்துருக்க அந்த 3 நடிகைகளும் கூட நடிப்பு அரக்கைகள் தான். ஏன்னா அதிதி பாலன் ஒரே படத்துல எங்களை அப்படி கவர்ந்தாங்க. பிரியங்கா மோகன் அதே மாதிரி, அபிராமி மேடம் சொல்லவே வேணாம், விரும்பாண்டியில இருந்து. இப்படி எல்லாருமே பயங்கரமா நடிக்கக்கூடியவங்க கூட நடிக்கிறீங்க. நானி படத்திலேயே சமந்தா, கிச்சா சுதீப் பயங்கர உங்க டேலண்ட காமிக்கிறதுக்காக இவங்கள மாதிரி பயங்கரமா நடிக்கிறவங்க கூட சேர்ந்து நடிக்கிறீங்களா? அவங்கள மிஞ்சித்தம் பாருன்னு என்ன காரணம்? ஒண்ணு. ஒரு கேள்வி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், பிரியங்கா மோகன் 2வது படம் இது. அவங்களே சொன்னாங்க கேங் லீடர், அதுக்கப்புறம் எதுன்ட்டு என்ன நீங்களே கேட்டு வாங்கினீங்களா? ஏன்னா அதுல நல்ல கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்தது. அதனால அவங்களை ஹீரோயினா கேட்டு வாங்கினீங்களா இல்ல டைரக்டர் சாய்ஸா? Okay, sir. The first question now. Questions are long. I will try to keep the answer short. The first question was, so I've always acted with very experienced actors, and I think I've never learned acting or dance or anything anywhere, sir. I just, happened to suddenly come into cinema. So today, if someone is calling me a good actor or they like my dance or anything, I think my school was cinema, and all these actors who I acted with are my teachers, and I've learned something from each and every one, whoever I've acted with, and I think that is the reason I am here right now. And second question, Priyanka is not my choice, it's definitely director's choice, but after director's choice, it's my choice also, because we were very, very happy. And when Vivek said, sir, Priyanka might suit the role, my first doubt was, which constable looks so beautiful? No, because it's an outside job, it's like a rugged job, rough job, and Priyanka looks like a doll. So she doesn't look like someone who's been in the heat and did things and suffered all that. How is he going to make it convincing? Definitely she will look very nice, that much I knew at all. But when he showed me the poster of her in the constable costume, she was very, very convincing, and she was that one innocence, and she was also in the film. She's a new joinee, so I think everything fell in place so beautifully. She really, now it's very hard to imagine anybody else in that role. So I was very, very happy. Yeah. Hi, sir. Hello. Yes, sir. Actually, it's something in pipeline already, and I'm working on it. I will definitely be announcing it very, very soon. Yeah. Hi, sir. Nani, sir. ஆமா, அது என்னன்னு தெரியல, ஒரு சீசன் மொத்தமாவே அப்படி போகுது. நான் இடையில முன்ன ஸ்பைடர், மான்ஸ்டர் அப்படி மாறி மாறி வரும். நெஞ்சம் மறப்பதில்லை, ஸோ கொஞ்சம் லீடாகவும் கொஞ்சம் நெகட்டிவும் மாறி மாறி பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ கண்டினியூஸாக நெகட்டிவ் ரோலாக போகுது. பட் அதில் என்ன பியூட்டிஃபுல் விஷயம்னா, நெகட்டிவ் ரோலே ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கிறதுனால ஐ எம் நாட் மிஸ்ஸிங் அவுட் எனி திங். அதுதான் அதில் ஓகே. அப்போ சரி, ஒரு ஃப்ளோ போகுது, அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாமேன்ட்டு நான் இப்போ டிஸ்டர்ப் பண்ணல. பட் இனி ஐ ஹவ் மை பிளான், சீக்கிரமாக அதுவும் இருக்குது, பார்க்கலாம். My question is to Nani, sir. Having seen your... 1 minute. Madam? Yeah. Nani sir ஒருத்தர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாம ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா இருந்து இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஸ்டாரா வந்திருக்கவே முடியாது இல்லையா? ஒரு ஹார்ட் ஒர்க். அந்த ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் இல்ல, அவர்கிட்ட ஒரு ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் இருக்குது அவர்கிட்ட. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய தடவை நான் நடிச்சு முடிச்சுட்டு நான் டக்குன்னு டைரக்டரையும் பார்ப்பேன், நானி சாரையும் பார்ப்பேன், இவங்க என்ன ரியாக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் டைரக்டர் ஒன்மோர் கேட்டா உடனே ஓகேன்னுவாரு, நானி சார் கரெக்டா இருக்கே அப்படின்னு. ஸோ எது தேவையோ அதை மட்டும் பண்ணுவார் அவர். அதுல இஸ் அ ப்ரோ ஆக்டர். ஆக்சுவலா பொதுவாக நான் அமிதாப் சாரோட ஒரு படம் நடிச்சேன் இல்லையா? அந்த படம் நடிச்சுட்டு அந்த படம் வரல. பட் அவரோட ஒரு 10 days ஆக்ட் பண்ணேன் அமிதாப் சாரோட. நடிக்கும் பொழுது அமிதாப் சார் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய முக அசைவுகள் எதுவுமே இருக்காது. அப்படியே பார்ப்பாரு, அப்படியே பேசுவாரு. அதுல காதல் வரும், கோபம் வரும், வீரம் வரும், காமெடி வரும், எல்லாமே ஆனா ஒரு கம்போஸ்ட் ரியாக்ஷன் இருக்கும்.
அதுக்கப்புறம் நான் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆக்டிங்கை வந்து நான் இவற்றை பார்க்குறேன் சார்ட்ட. பட் நாட் சேம், அதே மோடு கிடையாது. அது அவர் ஸ்டைல் அப்படின்னா இது இவர் ஸ்டைலில் அது இருக்குது. பட் அந்த என்ன சொல்றது, அந்த அதனால்தான் அந்த நேச்சுரல் ஸ்டார்னு அங்கே கூப்பிடுறாங்க அவரை. வந்து அந்த அந்த நேச்சுரல் பர்ஃபார்மன்ஸில் அது எல்லாத்தையுமே ஒரு கம்போஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் அதை வந்து கரெக்டாக புல் அவுட் பண்ணுறாரு. ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்னா கூட இவ்வளோ பண்ணால் கரெக்டாக, அதுக்கு மேலே தேவையே இல்லை அப்படின்றதுல மெஷர்டாக, அதாவது அந்த அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கையும் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கையும் சேர்த்து பண்ண தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரோ ஆக்டர் நானி சார் தான் நான் அவற்றை பார்த்தது.